ہیں کہ سابق آئی جی پنجاب کے دور میں دی گئی ترقیاں فریز کر دی گئی ہیں۔ اے ایس آئی سب انسپیکٹر اور انسپیکٹرز کی بڑے پیمانے پر ترقیاں فریز کی گئیں۔ پولیس حکام کے مطابق 27 انسپیکٹر اور 350 کے قریب اے ایس آئیز اور سب انسپیکٹر کی ترقیاں کورس مکمل نہ ہونے کی وجہ سے فریز کر دی گئی ہیں۔ ترقیوں کو فریز کر دیا گیا ہے کیونکہ کورسز مکمل نہیں ہوئے اور اس وجہ سے اب یہ ترقیاں فریز کر دی گئی ہیں۔ سابق آئی جی پنجاب کے دور میں یہ ترقیاں دی گئیں، لیکن اب ان ترقیوں کو فریز کر دیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ترقیوں کے لیے کورس مکمل نہیں کیا گیا، اس وجہ سے ان ترقیوں کو فریز کر دیا گیا ہے۔ 27 انسپیکٹرز ہیں اور 350 کے قریب اے ایس آئیز اور سب انسپیکٹرز ہیں جن کی ترقیاں روک دی گئی ہیں، اور اس حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا۔ نوٹیفیکیشن کی کاپی آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ سابق آئی جی پنجاب کے دور میں دی گئی ترقیاں فریز کر دی گئیں۔ اے ایس آئی سب انسپیکٹر اور انسپیکٹر کی بڑے پیمانے پر ترقیاں فریز کی گئیں۔ پولیس حکام کے مطابق 27 انسپیکٹرز اور 350 کے قریب اے ایس آئیز اور سب انسپیکٹر کی ترقیاں کورس مکمل نہ ہونے کی وجہ سے فریز کی گئیں۔ مزید کیا تفصیلات جانے کے مدثر حسین سے؟ جی مدثر آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، سابق آئی جی پنجاب کے دور میں دی گئی ترقیاں جو ہیں وہ ان کو فریز کیا گیا ہے۔ 27 انسپیکٹر اور 350 کے قریب اے ایس آئی اور سب انسپیکٹر کی ترقیاں کورس مکمل نہ ہونے کی وجہ سے فریز کی گئی ہیں۔ سرکار افسران نے ایلیٹ اور اورینٹیشن کورس نہیں کیے تھے، اس کے باوجود ترقیاں دی گئی۔ کورس کے بغیر ترقیاں پانے والے افسران کو ایلیٹ اورینٹیشن کورس کرنے تک کنفرمیشن روک دی گئی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق ترقیاں کورس اور اگلے ٹریک میں جو ہے وہ ان کو ترقی نہیں دی جائے گی۔ آئی جی پنجاب نے ایلیٹ کورس کی تکمیل کے بغیر ترقیوں پر چھوٹے رینک کے ملازمین کی درخواستوں پر پروسیڈنگ کمیٹی کو معاملے کی چھانبین کا حکم دیا ہے۔ آئی جی پنجاب کی تنازعی سے اب تک سب انسپیکٹر سے انسپیکٹر کی جو ہے وہ ترقیاتی کمیٹی کا اجلاس گزشتہ 8 ماہ سے جو ہے وہ تاخیر کا جو ہے وہ شکار تھا۔ اسٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ کے بعد انسپیکٹر کی 250 سے زیادہ خالی سیٹوں پر کاغذات مانگ لیے گئے ہیں۔ کاغذات صرف اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی جانب سے بھجوائے گئے جو ہے وہ قابل قبول ہوں گے۔ ڈی ایچ اسٹیبلشمنٹ نے تمام ریجن سے تو انسپیکٹر کے قواعد ترقی کے لیے مانگ لیے گئے ہیں اور اس حوالے سے مراسلہ بھی تمام آر پی او کو بھجوا دیا گیا ہے۔ مدثر، جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ کورسز نہیں کیے گئے، اس وجہ سے ترقیاں فریز کی گئی ہیں۔ اگر کورسز نہیں کیے گئے تھے تو کن بنا پر ان کو ترقیاں دے دی گئیں سابق آئی جی کی جانب سے؟ مدثر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، سابق آئی جی کے دور میں دی گئی ترقیوں کو فریز کر دیا گیا ہے۔ اے ایس آئی سب انسپیکٹر اور انسپیکٹر کی بڑے پیمانے پر ترقیاں فریز کر دی گئیں اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے۔ ہائی کورٹ میں اسموک تدارک سے متعلق درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے۔ یہ میری آخری عدالتی کارروائی ہے اور اس پر مجھے فخر ہے۔ جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس، کہا یہ ایک میراتھن کیس تھا جس کے بہت سے ثمرات سامنے آئیں گے۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والی کہانی ہے۔ ہم جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو کہہ سکیں گے کہ زندگی میں کچھ کیا ہے۔ 260 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا جس میں تمام آرڈر شیٹ بھی لگائی گئی ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں ہائی کورٹ میں اسموک تدارک سے متعلق درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے۔ یہ میری آخری عدالتی کارروائی ہے اور اس پر مجھے فخر ہے۔ جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس، کہا یہ ایک میراتھن کیس تھا جس کے بہت سے ثمرات سامنے آئیں گے۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والی کہانی ہے۔ ہم جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو کہہ سکیں گے کہ زندگی میں کچھ کیا ہے۔ 260 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا جس میں تمام آرڈر شیٹ بھی لگائی گئی۔ تمام آرڈر شیٹ لگا دی گئی ہے۔ یہ ایک میراتھن ہے اور میں جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گا تو کہہ سکوں گا کہ ایک اچھا کام کیا۔ پنجاب یونیورسٹی کی ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا احتجاج، وائس چانسلر آفس کے سامنے ملازمین کی مطالبات کے حق میں نعرے بازی، ملازمین کا پنجاب یونیورسٹی کا فرانسک آڈٹ کرانے کا مطالبہ، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ڈی جی کو عہدے سے ہٹانے، ملازمین کو پروموشنز کا عمل مکمل کرنے اور الاؤنسز دینے کا مطالبہ، رجسٹرار پنجاب یونیورسٹی کی تعیناتی کے لیے میرٹ پر اشتہار جاری کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے عاطف پرویز سے۔ جی عاطف، اپڈیٹ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں پنجاب یونیورسٹی میں اور یہاں پر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے جو ہے وہ احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ کی پالیسیز اور اپنے مطالبات کے لیے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ تو کیا مطالبات ہیں اور آگے کیا لائے عمل ہے؟ ٹیچنگ نان ٹیچنگ سٹاف دونوں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کیا مطالبات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے مین مطالبات ہمارے ملازمین کے اور اساتذہ کرام کے جو مالی چیزیں تھیں یہ پرووائڈ نہیں کی جا رہی۔
पिछले 2 साल से बिल्कुल पेंडिंग हैं। जैसे हाउस एक्विजिशन का मामला है, वहाँ पे ऑनरेरियम का मामला है, ईद अलाउंस का मामला है, जो कि मुलाजमीन जिसके लिए बहुत से इनसे वादे किए जाते हैं, कहा जाता है कि हर 2 महीने बाद के अभी दे रहे हैं, नेक्स्ट वीक दे रहे हैं, और अभी तक नहीं दिए गए। और इस 2 साल सिर्फ वादों और लारों में लगाया जा रहा है। इसी तरह हमारे मुतालबात हैं कि यहाँ पे एक लोगों का कब्ज़ा है जो इनके मशीर हैं, इनके सबॉर्डिनेट्स हैं, और ये लोग इन्हें गलत मशवरे देते हैं, जिसकी वजह से ये यूनिवर्सिटी की बदनामी का बायस भी बन रहे हैं। और उसके साथ साथ मुलाजमीन के लिए जो यहाँ पे एक जॉइंट एक्शन कमेटी जिसकी वजह से फॉर्म की गई, वो भी हमें मजबूरन फॉर्म करनी पड़ी है कि ये लोग हमारे मुतालबात मानें, और जितने लोग यहाँ पे अगर करप्ट हैं, माली बद इंतज़ामिया कर रहे हैं, यहाँ पे उनको यहाँ पे सीटों से रिमूव किया जाए। बिल्कुल तैयब साहब, बताइएगा कि आइंदा का क्या लाएमल होगा कि एहतजाज किस तरह जारी रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। असल में ये इंतज़ामिया इतनी बहस हो चुकी है कि जब इनसे हक मांगा जाए तो आगे से नोटिस थमा देते हैं। लीगल नोटिस कल हमें इशू हैं, और ये इंतज़ामिया अजीम मादर इल्मी है, यहाँ से हमने तालीम हासिल की है, लेकिन यहाँ पर हमें मुतालबात की एक फ़हरिस्त है। जब से ये इंतज़ामिया 22 माह से आई है, उस फ़हरिस्त में तवालत हो चुकी है, मुतालबात में इजाफा हो रहा है, और ये 4 जुलाई का हमें टाइम दिया, हमने कहा ठीक कोई बात नहीं। उसके बाद 24 जुलाई का हमें टाइम दिया, हमने कहा कुछ बात नहीं है। यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन जारी है। ये वो लोग आपको नज़र आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो एडमिशन करने वाले लोग हैं, दाखिले करने वाले लोग हैं। आज दाखिला रुका हुआ है इस इंतज़ामिया की बेइज्जती की वजह से, को जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन का जायज़ हक, जो ये मुतालबात बनाकर पेश कर रहे हैं हम आज, जो हमारे जायज़ हक हैं, 40 सालों से हम उसको ले रहे हैं, इस इंतज़ामिया ने आके रोक लिए हैं। हड़ताल हर हफ्ते जो है कोई प्रोटेस्ट भी होगा? जी, हम रोज़ाना की बुनियाद पर 2 घंटे स्याह पट्टियाँ बांधकर कलम छोड़ हड़ताल डिपार्टमेंट के अंदर और एडमिन बाग के अंदर करेंगे, और हर वीक पे बुध के रोज़ हम एक रैली की सूरत में वाइस चांसलर ऑफिस के पास मुलाजमीन के मुतालबात भी सुने, और आइंदा का लाएमल भी बताया कि अगर इनके अलाउंसेस के हवाले से और दीगर मुतालबात नहीं माने जाते तो हर 2 घंटे रोज़ जो है वो काली पट्टियाँ बांध कर एहतजाज किया जाएगा, और बुध के रोज़ जो है वो एहतजाजी रैली भी निकाली जाएगी। जी, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब असम्बली में यौम आज़ादी की तकरीब का शेड्यूल जारी। 14 अगस्त को यौम आज़ादी की तकरीब पंजाब असम्बली की नई बिल्डिंग में मुनक्किद होगी। सुबह 8:58 पर सायरन बजाया जाएगा और 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी, जबकि सुबह 9 बजे असम्बली की नई बिल्डिंग के सहन में परचम कुशाई की तकरीब भी मुनक्किद होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली परचम कुशाई करेंगे और 9:15 बजे तकरीब से खिताब करेंगे। हमजा खुर्शीद से जानेंगे इस बारे। हमजा बताइए। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली में यौम आज़ादी पाकिस्तान की तकरीब का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सर्कुलर के मुताबिक 14 अगस्त को यौम आज़ादी की तकरीब नई पंजाब असम्बली की बिल्डिंग में मुनक्किद होगी। सुबह 8:58 पर सायरन बजाया जाएगा और 2 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार की जाएगी, जबकि सुबह 9 बजे नई असम्बली बिल्डिंग के सहन में परचम कुशाई की तकरीब होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान परचम कुशाई करेंगे। बाद अज़ां कौमी तराने की धुन बजाई जाएगी। सुबह 9:05 पर स्पीकर पंजाब असम्बली परेड का मुआयना और सलामी लेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली 9:15 पर तकरीब से खिताब भी करेंगे, जबकि परचम कुशाई की तकरीब में सेक्रेटरी जनरल चौधरी आमिर हबीब स्पीकर के हमरा होंगे, जबकि सेक्रेटरी पार्लिमानी अमूर खालिद महमूद भी स्पीकर के हमरा परचम कुशाई की तकरीब में शरीक होंगे, जबकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू स्पीकर अमाद हुसैन भल्ली भी स्पीकर के हमरा मौजूद होंगे, जबकि चीफ सिक्योरिटी अफसर मोहम्मद सलीम भी परचम कुशाई की तकरीब में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान के हमरा होंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब इरफान सादिक तारड़ का जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने का फैसला। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने कहा कि यौम आज़ादी की मुनासबत से परवकार तकरीब प्रोसिक्यूशन ऑफिस में होगी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, 14 अगस्त की आमद है और इस सिलसिले में प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब इरफान सादिक तारड़ का 14 अगस्त को शायान शान तरीके से मनाने का फैसला किया गया है, और ये भी उन्होंने कहा है कि 14 अगस्त के मौके पर यहाँ पर पुरवकार तकरीब का इनकाद होगा, जिसमें तमाम प्रोसिक्यूटर्स, तमाम अफसरान और मुलाजमीन शिरकत करेंगे। इस वक्त प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब इरफान सादिक तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या क्या इंतजामात करने जा रहे हैं? बड़ी धूमधाम से अपने मनाने का फैसला किया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये बताऊं आपको कि हमने ये 14 अगस्त का दिन जो है ना, ये शायान शान तरीके से इंशाल्लाह मनाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में सबसे पहले तो ये पुरवकार तकरीब होगी और यहाँ पे इंशाल्लाह ताला जश्न का समा होगा, और हम यहाँ पे हमारा सारा दफ्तर इंशाल्लाह ताला फर्स्टली यहाँ से स्टार्ट होगा, और दूसरा
पूरे प्रोविंस में तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंशाल्लाह ताला ये 14 अगस्त का दिन शयान शान तरीके से मनाएंगे और ये एक सेलिब्रेशन है। बेसिकली देखें आप कि ये 14 अगस्त का जो दिन है ये हमें बहुत चीज़ें याद दिलाता है कि ये जिस तरह पाकिस्तान हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दे के लिया है, इसकी हिफाजत, इसको आगे लेके चलना, इसको फलते फूलते बढ़ाना, ये मैं समझता हूँ हमारा अव्वलीन फरीज़ा है। तो इसलिए हमने फैसला किया है कि हम 14 अगस्त का दिन यानी तरीके से इस ऐद के साथ कि हमने इस मुल्क के लिए कुछ करना है। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब इरफान सादिक ताडर साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने ये बताया कि 14 अगस्त को प्रोसिक्यूशन इमारत पर कौमी परचम लहराया जाएगा और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। जी, आपका बहुत शुक्रिया।